Dr. Sukriti Sarkar, convener, Seminar Committee of City College, Professor Aditya Kant Kising, organizing secretary, and other members of the organizing and advisory committees for their effort for the online webinar. It is my privilege to patronize this scholastically enriched forum on behalf of Department of Political Science, City College. My heartiest welcome to all my fellow colleagues, beloved students, and participants attending this online seminar. The study of politics has been an important component of human life since ancient time. The ancient Greek philosophers studied various systems of divine governments. Our very own Chanakya is renowned for his study of diplomacy and strategy in his famous Arthashastra. Our constitution has been highly influenced by the values of French Revolution. We, the people of India, therefore value the ideas of justice, liberty, equality, and fraternity. The discipline of political science is a highly interesting and attractive one. Our political science department at City College is one of the oldest departments under Calcutta University. Our political science students are hardworking, methodical, and dedicated. In the present COVID-19 pandemic scenario, when the traditional classroom studies with students have been totally stopped and rhythm of creative and competitive spirit among them has been disturbed since middle of March. Today's webinar, organized by Political Science Department, will emphasize on career opportunities for the students of this department so that they could learn about the various future prospects awaiting them when they would successfully complete honors course from the college and subsequently postgraduate course from the universities. I wish Dr. Lahiri, through his valuable talk and advice, will help the aspiring students by opening the opportunities, particularly when the new education policy of UGC is going to be implemented very soon for our students. Finally, I must mention the effort of organizers from Department of Political Science along with the IQAC of City College to convert this forum a great accomplishment. I am sure all will enjoy this virtual interactive lecture and will be benefited. I wish a great success of the webinar. Thank you. We thank you, sir, for your support. I would now like to request Dr. Tapan Kumar Ghosh, who is an associate professor, head of the Department of Sociology, as well as the coordinator of IQAC City College, to kindly deliver his address. Okay, thanks, Aditya. Thank you very much, Principal Sir, for your welcome address. Wonderful one. On behalf of IQAC City College, I at first appreciate the efforts made by the faculty members of Political Science Department in organizing a student-based webinar with a renowned international reputed personnel, Dr. Iman Lahiri of Jadavpur University. Welcome, sir. We are really indebted to you for spending some time with us, and we are honored to. Dr. Lahiri is an important faculty member of the Department of International Relationships, Jadavpur University, Kolkata. He has been working throughout the globe, imparting his ideas, expertise, and knowledge to the students of for their upliftment. We are proud to have him with us today, and I am confident that this interacting session will prove to be very valuable for our students
and this will obviously enrich the knowledge which will enlighten their career opportunities. Well, with these few words, I once again welcome Dr. Lahiri and wish the webinar a grand success. Thank you very much. Thank you, sir. I would now like to request our head of the department, Dr. Swagata Ghosh, to kindly deliver the welcome address. Welcome everyone to our Department of Political Science City College. It's a great pleasure for us to have with us Dr. Iman Lahiri, who in spite of his busy schedule has agreed to spare and share time with us. Thank you, Dr. Lahiri. We are also thankful to our principal, Sir Dr. Sheetal Prasad Chatterjee, for his warm message. We also thank Dr. Tapan Kumar Ghosh, IQAC Coordinator, Dr. Shukriti Sarkar, Convener Research and Developments, Seminar Cell, Dr. Neha Sarkar at TCS for encouraging us in all respects, and a great thank to the invisible faces on the other side of the screen. This generation is totally in a flux, much akin to a shutterless boat. They don't know where and how to get a job after graduation in this pandemic situation. So my junior colleague, Professor Adit Kant Singh, has taken the initiative of organizing this virtual interactive session on career opportunities for the students of political science. I would so request Professor Lahiri to guide our students. Thank you, Professor Lahiri. Thank you. Thank you, madam. Before I ask Sir Iman sir to deliver his lecture, I would just like to say a few things about him, basically in terms of introduction. As has already been mentioned by Tapan sir, Dr. Lahiri is an associate professor in the Department of International Relations, Jadavpur University. Apart from that, he is also the General Secretary of Jadavpur Association of International Relations, JAIR, which is a very, very vibrant academic community based in Kolkata. He is also the convener of Radio JU, a community radio station that we have at Jadavpur University. And he has played a very, very vital role in organizing different types of relief work, especially during the pandemic. He had asked me several times to join, but I could not. He has published many, many articles, many books. He has edited and authored many books. And he is one of the most student-friendly academics that I've had the pleasure of knowing personally. I've known him for the last 13 years, and it's really an honor to have you, sir. So with this, I hand over the virtual microphone to you, sir. Hello. Yeah, thank you, Aditya. Shall I speak in English or Bengali? I think Bengali would be more appropriate. So, but anything that you choose, anything is fine. No. What is appropriate for the students? That is important. Bengali would be better, sir. Yeah, so it is better. Thank you, Aditya. Thank you, Principal Sir. Thank you, Head of the Department, all the faculty members, and the convener of the Quality Assurance Cell. Now, this is very interesting today to interact on a subject because I'm not a career counselor, but still Aditya has advised me to speak on the subject that what is the future of the students of political science. এটা যেমন একটা সমস্যার বিষয় এবং বিশেষ করে যারা সমাজবিদ্যা আমরা পড়ি সমাজবিদ্যার মূল ব্যাখ্যাটা যে যখন 9, 10, 11, 12 একজন ছাত্র বা ছাত্রী থাকেন তার পরিবার থেকে স্বভাবতই একটা চাপ আসে যে অল্টারনেটিভ কিছু পড়ার কেননা সমাজবিদ্যা পড়ে যে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় বা জীবনে কোনো কিছু করা যায় অনেক পরিবারেই কিন্তু সেই ধারণাটা থাকে না তো আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল যেটা ব্যক্তিগত জীবনে আমরা যখনই 8, 9, 10 পড়ি তখন আমার পিসি মেসোমশাই আত্মীয় স্বজন সকলেই যেটা বলেছিল যে এই হিউম্যানিটিস পড়ে কোনো লাভ নেই এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে হিউম্যানিটিস পড়ে প্রচুর ভালো ছাত্রছাত্রী শুধুমাত্র একাডেমিক্স নয় সমাজের বিভিন্ন জায়গায় তারা ছড়িয়ে আছে
এবং আমাদের যে সাবজেক্ট পলিটিক্যাল সায়েন্স দিনে দিনে কিন্তু শুধুমাত্র যে একটি সাবজেক্ট যেটা আমরা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই বা স্কুল সার্ভিস কমিশন দেওয়া যেতে পারে এটা পড়ে বা কলেজ সার্ভিস কমিশন দেওয়া যেতে পারে তা নয়, এই সাবজেক্টটা কিন্তু একটা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এবং আপনারা আজকে জানেন যে শুধুমাত্র যে গণ্ডির মধ্যে এতদিন রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়ানো হতো, তার বাইরে গিয়ে কিন্তু বহু জায়গায় আমাদের ছাত্রছাত্রীরা কৃতিত্ব লাভ করছে। একটা বিষয় আমাদের মনে রাখা দরকার যে সমাজবিদ্যা ও সাধারণ বিজ্ঞান যদি আমি ধরি, কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স, এগুলো আমরা দেখব যে অতি সরলীকরণের ফলে এটা কিন্তু কেউ না কেউ কোনো না ভাবে শিখে নিতে পারে, যদি তার মেধা থাকে, যদি তার অধ্যাবসায় থাকে, তার এই বিষয়গুলো বুঝতে খুব একটা সময় লাগে না যদি সে সময় দেয়। কিন্তু বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, যেখানে জীববিদ্যা বা জীবনের উৎপত্তি কিছুটা আসছে, সেটা কিন্তু কিছুটা হলেও একটা কমপ্লেক্স রূপ ধারণ করছে। কিন্তু সমাজবিদ্যা, যেটা সবচেয়ে বড় কমপ্লেক্স সায়েন্স, তার কারণ এই বিদ্যাটা কিন্তু মানুষের মন নিয়ে পর্যালোচনা করে, মানব জীবন নিয়ে পর্যালোচনা করে, যেটা আধুনিক কালে বা অতীতে বা ইতিহাসে বা আগামী দিনেও সবচেয়ে বেশি কমপ্লেক্স একটা বিষয় হিসেবে থেকে যাবে। তার থেকেও আরো বড় বিষয় যে আমরা যখন রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি হচ্ছে ক্ষমতা, এবং ক্ষমতা নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করছি এবং সামাজিক যে প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন জায়গায় যে ক্ষমতার উৎস আছে বা যে ন্যাচারাল রিসোর্সেস আছে তার উপরে যে আধিপত্য কায়েম করার প্রচেষ্টা মানব সমাজ দীর্ঘদিন ধরে চালাচ্ছে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করছি, তখন কিন্তু এই বিষয়টা অত্যন্ত দুরূহ এবং অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং আমরা এমন একটা বিষয় নিয়ে পড়ছি যেটা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রপাঠের অতীত আমরা জানি, আজকে থেকে নয়। প্লেটো, যাকে আমরা বলি যে আধুনিক পলিটিক্যাল সায়েন্সের জনক, তার শিষ্য অ্যারিস্টটল, তারা কিন্তু সামাজিক যে প্রেক্ষাপট, যে সামাজিক যে দৈনন্দিন ব্যবস্থা, তার উপরে ভিত্তি করে একটি সার্বিক মানব সমাজের রূপরেখা দেবার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সেটা কখনো শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, কখনো যে পারস্পরিক সম্পর্ক, নারী পুরুষের সম্পর্ক, স্লেভ গার্জিয়ানের সম্পর্ক, এগুলোকে আরো নতুন নতুন রূপ দিয়ে সামাজিক প্রেক্ষাপট বা সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। এখনকার দিনে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন পর্যায়ে আন্তর্জাতিক যে মানচিত্র, সেটা কিন্তু পরিবর্তিত হচ্ছে, বা আন্তর্জাতিক মানচিত্রের যে গঠনমূলক প্রক্রিয়া, সেটা কিন্তু বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। একটা সময় আমরা নেপোলিয়ানের দ্বারা যে প্রভাবিত ম্যাপ দেখেছি, একটা সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে ম্যাপ দেখেছি, একটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে ম্যাপ দেখেছি, এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর আন্তর্জাতিক যে ম্যাপটা আমরা এখন দেখি, এবং আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে কোভিড একটা মহামারীর সম্মুখীন হয়ে আমরা যে আগামী দিনে মানচিত্রটা দেখব, সেটা কিন্তু আরো জটিল একটা রূপ ধারণ করবে। এবং এখানেই যারা ছাত্রছাত্রী, যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়ছেন, তাদের কিন্তু নতুন করে অনেক কিছু ভাবার সুযোগ এসেছে। যারা পলিটিক্যাল সায়েন্স আন্ডার গ্রাজুয়েটে পড়ছেন, তাদের প্রাথমিকভাবে সাবজেক্টটা খুব বোরিং লাগতে পারে। প্লেটো কি বলেছেন, অ্যারিস্টটল কি বলেছেন, কিন্তু আমরা যদি জীবনী ভিত্তিক ভাবে এই রাষ্ট্রপাঠটা করাই, যদি অ্যারিস্টটলের জীবনী দেখি, আমরা যদি খুব স্বপ্নের মতো করে গ্রিস দেশে ফিরে যেতে পারি, আমরা যদি সিটি স্টেট গুলোকে কল্পনা করতে পারি, তাদের উত্থান, তাদের পতন, আমরা যদি ভাবতে পারি স্পার্টা, এথেন্সের মতো জায়গায় কিভাবে লড়াই করেছিল এক রাজা, এক সিটি স্টেটের নায়ক আরেকটা নগর রাষ্ট্রের নায়কের সাথে, তাহলে কল্পনার মধ্যে দিয়ে আমরা কিন্তু একটা সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে তুলবো, এবং এই বিষয়টা আমাদের পড়তে ভালো লাগবে। পরবর্তীকালে যদি আমরা মধ্যযুগীয় ব্যবস্থার মধ্যে রোমান সভ্যতার কথা ভাবি, আমরা যদি কনস্টান্টিনোপলের কথা ভাবি, এগুলো কিন্তু স্বপ্নের মতো ভাবতে ভাবতে আমাদের কিন্তু ধীরে ধীরে এই বিষয়টার উপর একটা ভালোবাসা তৈরি হবে। এবং সেটা বাদ দিয়ে যত দিন এগোবে, তখন আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে ঢুকবো, আমরা পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে ঢুকবো, আমরা বিভিন্ন যে দিক নির্ণয় করা যায় তার মধ্যে ঢুকবো। তখন দেখব যে এই বিষয়টা শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে নয়, তার একটা এম্পিরিক্যাল দিক আছে, তার একটা এম্পিরিক্যাল রিসার্চের জায়গা আছে, যেগুলো কিন্তু সাধারণভাবে জনমানসে অনেক আকর্ষণীয় একটা রূপ ধারণ করতে পারে। তার কিছু অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আপনাদের বলবো, কিন্তু প্রাথমিকভাবে আমি বলি
যদি কেউ পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়েন, তাকে প্রথম যে কাজ, বিষয়টাকে ভালো লাগাতে হবে, বিষয়টার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক অনেক কল্পনার জগৎ তুলে ধরতে হবে। কল্পনার জগতের যখনই আমরা ঢুকবো ছাত্রছাত্রী হিসেবে, তখনই দেখব বিভিন্ন রকমের ধারণা কিন্তু আমাদের মনে আসছে এবং বিষয়টা আমাদের ভালো লাগছে। ধরে নেওয়া যাক একটি ছাত্র বা ছাত্রী আন্ডার গ্রাজুয়েটে ভর্তি হচ্ছে, আমরা যেটা দেখি যে ফার্স্ট ইয়ারে তার সাবজেক্টটা পড়তে ভালো লাগে না। ভালো লাগে না দুটো কারণে, একটা হচ্ছে সে স্কুলের যে বদ্ধতা তার থেকে আসে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে অনেকটা স্বাধীনতা সে ভোগ করে ধীরে ধীরে কিন্তু সাবজেক্টটার উপরে সে যতটা সময় দেয় এবং বাইরের জীবনেও যতটা সময় দেয়, সেই সময়টা কিন্তু অনেকটা আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু এই ছাত্রছাত্রী কলেজে যখন ঢোকে, সে রাজনীতি করতে থাকে, সে স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সদস্য হয়, সে অন্যান্য বিষয়গুলো তার কাছে আরো বেশি যখন আকর্ষণীয় হয়, তখন সে বোঝে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি বা থিওরিটিক্যাল স্টাডি ছাড়া এই বিষয়গুলো করা সম্ভব নয়। সেটা ছাত্র সংগঠন হোক, সেটা বাইরের সমাজসেবা হোক, বা সেটা আইনি কোনো ব্যবহারিক দিক হোক, সেটা করা সম্ভবপর হয় না। তখন ধীরে ধীরে কিন্তু সে বিষয়টার উপর মনোনিক্ষেপ করে। বিশেষ করে দুটো বিষয় যখন আমরা দেখি, শ্রেণী ও শ্রেণীর ধারণা, এবং এই শ্রেণী ও শ্রেণীর ধারণার উপর ভিত্তি করে তারা কিন্তু ধীরে ধীরে একটা আকর্ষণ অনুভব করে এই বিষয়টার উপর। কখনো তার চেতনার উন্মেষ হয়, কখন তার পরিবর্তনের ধারণার উন্মেষ হয়, এবং ধীরে ধীরে কিন্তু সে ওতপ্রোতভাবে রাজনৈতিক যে পরিকাঠামো তার সঙ্গে মানসিকভাবে নিজেকে জড়িয়ে পড়ে। এরপরে তখন আমরা আরো বিষয়গুলো পড়াই, এলিট পড়াই, আমরা যখন জেন্ডার পড়াই, আমরা যখন দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলো কোনো থিওরিটিক্যাল অ্যাসপেক্টের মাধ্যমে পড়াই, যেমন সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ গুলো পড়াই, কাস্ট পড়াই, ক্লাস পড়াই, রিলিজিয়ান পড়াই, তখন সে দেখে, সে বাইরে যা দেখছে, সামাজিক প্রেক্ষাপটে যা দেখছে, তার সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বা রাষ্ট্রপাঠের বিষয়গুলো কিন্তু আলাদা নয়। তখন সে আকর্ষণ ফিল করে এবং ধীরে ধীরে উচ্চশিক্ষার জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করে। এবার দুটো সমস্যা হয়। একটা সমস্যা হচ্ছে ভাষাগত সমস্যা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক বই কিন্তু এখনো বাংলা ভাষা বা অন্যান্য যে ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ তেমন ভাবে তৈরি হয়নি। তবে এটাও ঠিক যে এখন ইন্টারনেটের যুগে যে অ্যাপগুলো বেরিয়েছে, যে ট্রান্সলেশন অ্যাপগুলো বেরিয়েছে, বা যে বিষয়গুলো আমরা দেখতে পারি ছবির উপর ধরলে সেটা অনুবাদিত হতে পারে, এই সুযোগগুলো কিন্তু আমাদের সময় ছিল না। আজকের আধুনিক যুগের ছাত্রছাত্রীরা যে সুযোগগুলো পাচ্ছে, সুতরাং ভাষাটাকে অতিক্রম কিন্তু করতে হবে। যারা সামাজিকভাবে অনেক প্রতিষ্ঠিত মানুষ, তারা কিন্তু অনেকেই ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে পড়েননি, তারা কিন্তু বাংলা মিডিয়ামে পড়েছেন, এবং আজকের দিনে তাদের ইংরেজি কিন্তু অনেক ইংরেজি মিডিয়ামে পড়া ছাত্রছাত্রীর থেকে ভালো। সেই সাহসটা, সেই মনোবলটা কিন্তু মনের মধ্যে তৈরি করতে হবে। একটা সময় ছিল যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দকে স্কুলে ফিলোসফি পড়াতে দেয়, কিন্তু বিবেকানন্দ কিন্তু আজকে সার্বিকভাবে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফিলোসফার, যার জীবনী লিখছেন স্বয়ং রোমারোলা, যিনি বিথোভেনের জীবনী লিখেছিলেন। তারপরে যখন সে বিএ পাস করছে, একটা ফ্রাস্ট্রেশন স্বভাবতই আসতে পারে। এই সাবজেক্টটা কোনো অ্যাকাউন্টিং এর সাবজেক্ট নয়, এই সাবজেক্টটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাবজেক্ট নয়, এই সাবজেক্টটা বিশেষ করে ডাক্তারি নয়। সুতরাং চাকরি পাবার বা কি চাকরি করব, সেই টেনশনটা কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের থাকে। আমি বলবো যদি সুযোগ থাকে তাহলে আরো 2 বছর মাস্টার্স ডিগ্রি করে নেওয়া উচিত। যদি সেটা সে করতে না চায়, তাহলে বিশেষ করে তাদের চলে যাওয়া উচিত ম্যানেজমেন্ট অথবা ল এর দিকে। পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ার পর তারা কিন্তু এলএলবি করতে পারে, তারা এমবিএ বা অন্যান্য বিষয়গুলো করতে পারে। আমাদের ছাত্রছাত্রী বা আমার এই এতদিনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আমরা দেখেছি, অনেক ছাত্রছাত্রী এমবিএ করে তারা ব্যাংকে চাকরি করছে পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ে, অনেক ছাত্রছাত্রী ল পড়ে কিন্তু তাদের এই জায়গাগুলো তৈরি করছে। এবারে আরো একটা দিক, যখন সে এমএ তে ঢুকছে, এমএ তে একটা কম্পিটিশন থাকে, যাদবপুরে হবে না কলকাতায় হবে, যেহেতু সিট লিমিটেড হয়ে যায়। আমি বলবো এখানেও চিন্তা করার দরকার। এখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়েছে, বিশেষ করে নেতাজি ওপেন ইউনিভার্সিটি, স্টেট ইউনিভার্সিটি, যেখানে আমিও এক সময় কাজ করেছি, অনেক বই সেখানে আমার লেখা ছিল এক সময়। এই বিশ্ববিদ্যালয় যখন তারা এমএ তে ঢুকছে, এই এমএ যদি সে 55% নম্বর পায়, আর প্রথাগত যে বিশ্ববিদ্যালয় যাদবপুর, কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী, এখান থেকেও যদি সে পাশ করে,
এখানেও যদি সে 55% নম্বর পায়, সে নেট পরীক্ষায় বসতে পারে। এই নেট পরীক্ষায় বসার জন্য তাকে কিন্তু কোনো বড় বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করতে হবে তা নয়। এছাড়া স্কুল সার্ভিসের পরীক্ষা সে কিন্তু বসতে পারে, কিন্তু বছরে নিয়মিত যেহেতু নেট পরীক্ষাটা হয় বা স্লেট পরীক্ষাটা হয়, সেই পরীক্ষায় সে বসে এই পরীক্ষাটা পাশ করতে কিন্তু সে পারে। এবং এই পরীক্ষাটা পাশ করার জন্য তাদের বিশেষ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। বিশেষ করে ইউজিসির যে সিলেবাস সেটা তারা ডাউনলোড করবে, এবং আপনাদের কলেজ সিটি অবস্থিত, কাছাকাছি অঞ্চলে অবস্থিত, আপনারা সরস্বতী বুক স্টলে যদি যান, সিউর সেলস কাউন্টারের উল্টো দিকে একটা ছোট্ট দোকান আছে, তাদের বলে রাখলে তারা সমস্ত রকম বই কিন্তু আনিয়ে রাখে এবং বাজারে যা মূল্য তার থেকে অনেক কম দামে দেয়। এখানে নিয়মিত যে বইগুলো পড়তে হয় সেটা হচ্ছে সিভিল সার্ভিসেস ক্রনিকেল, যোজনা, ইপিডাব্লিউ, এই বইগুলো সেখান থেকে পড়ে নেওয়া যেতে পারে। এবং যোজনার বিভিন্ন ভাষায় সে বই প্রকাশিত হয়, যখন যখন দরকার ওখানে বলে রাখলে তারা এই বইগুলো জোগাড় করে। এছাড়া ইউজিসি ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপারের জন্য কিছু বই আছে যেগুলো তারা অনুসরণ করতে পারে। সুতরাং অধ্যাবসায়, এবং এখানে আমি বলবো যেহেতু আমাদের অনেকটাই ম্যাথমেটিক্স থেকে আমরা দূরে সরে যাই, রিজনিং এর জন্য যদি পাড়ায় বা অঞ্চলে কোনো ভালো মাস্টার মশাই থাকেন যিনি অঙ্ক করান, তার কাছ থেকে কিছু প্র্যাকটিস শিখে নেওয়াটা কিন্তু অত্যন্ত জরুরি। এরপরে নেট স্লেটের পরে ছাত্রছাত্রীরা স্বভাবতই একটু অপেক্ষা করতে হবে, এটা একটু অপেক্ষার সাপেক্ষ, একটু অপেক্ষা করতে হবে। তারা যদি পাশ করে, তারা যদি জেআরএফ পায় অর্থাৎ জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ, তারা ভারতবর্ষের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডির জন্য জয়েন করতে পারে। যদি তা না হয় তাহলে তাদের কিছুদিন অপেক্ষা করা দরকার। 3টি পর্যায় এই পরীক্ষাগুলো হয়। একটা হচ্ছে কলেজ সার্ভিস কমিশন, এই কলেজ সার্ভিস কমিশনের মধ্যে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারে, এবং আমাদের সাবজেক্টে যা লক্ষ্য করা গেছে যে যা সিট সেই অনুযায়ী কিন্তু ছাত্র সংখ্যা তেমন বেশি নয়, তাই প্রতি বছর অ্যাপয়েন্টমেন্ট কিন্তু মোটামুটি নিয়মিত হচ্ছে। এবং ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস নিয়ে যদি আপনারা পড়েন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, তখনও দেখা যাচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এবং পলিটিক্যাল সায়েন্সের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য আর নেই। তার কারণ গভর্নমেন্ট অর্ডার অনুযায়ী ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস ইজ অ্যাট পার উইথ পলিটিক্যাল সায়েন্স। সুতরাং তারা কিন্তু নির্দ্বিধায় ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস পড়তে পারেন। এই কলেজ সার্ভিস কমিশনের বাদে আরেকটা কি পরীক্ষা হয়, যে পাবলিক সার্ভিস কমিশন। সরকারি কলেজে চাকরির জন্য এই পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেখানে আর তাদের রিটেন পরীক্ষা দিতে হবে না, কলেজ সার্ভিস কমিশনের রিটেন পরীক্ষা দিতে হবে না, তারা কিন্তু নিয়মিত এই জায়গায় পরীক্ষাগুলো, ইন্টারভিউ গুলো দিতে পারেন। কিন্তু তাদের কয়েকটা স্কোর তৈরি করতে হবে। কি স্কোর? তাদের যেমন 10-12 এর নম্বরের ভিত্তি থাকবে, তেমনি থাকবে পাবলিকেশনের ওপর নম্বর। আমি বলবো এই যে সময়টা, অর্থাৎ এমএ থেকে এই নেট পাস করার ওপর সময়টা, এখানে 2-3টে লেখা ভালো ভালো জার্নালে পাঠিয়ে দেওয়া ভালো। আমাদের কলকাতাতেও আমাদের নিজস্ব জার্নাল আছে, আদিত্যর সাথে যোগাযোগ করলে আপনারা জানতে পারবেন। এখানে এই লেখাগুলো পাঠিয়ে দেওয়া দরকার যার ISSN নাম্বার আছে। প্রতিটি নম্বর মানে আর্টিকেলের জন্য কিন্তু বিশেষ বিশেষ নম্বর দেওয়া হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা সরাসরি অ্যাপ্লাই করতে পারে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গে চাকরি করতে হবে তার কোনো মানে নেই। নির্দিষ্টভাবে নর্থ ইস্টার্ন রিজনে নতুন নতুন চাকরি কিন্তু বেরোচ্ছে। আমাদের এক ছাত্রী প্রথমে সে ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটি চলে যায় নেট পাস করার পর, খড়গপুর কলেজে পড়িয়ে, সে কিন্তু আবার যাদবপুরে ফিরে এসছে। এরকম ভাবে তারা কিছুদিন বাইরে চাকরি করে নেবে, তারপর এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক জায়গায় ছাত্রছাত্রীরা যেতে চান না, সেটারও কোনো মানে নেই, কেননা এগুলো সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি বা কলেজ, সেখানে অ্যাপ্লাই তারা করতে পারেন। নেট সর্বজনভাবে সারা ভারতবর্ষে গৃহীত। সুতরাং ভাষা হিসেবে যদি মনে হয় যে তাদের ইংরেজি একটু দুর্বল, তারা রামকৃষ্ণ মিশনে একটা শর্ট টার্ম বা একটা 6 মাস বা 1 বছরের ব্রিজ কোর্স করে নিতে পারেন, যেই সার্টিফিকেশনটা তাদের ইন্টারভিউ বোর্ডে কনভিন্স করতে সুবিধে হবে। সুতরাং নেট স্লেট একটা পরীক্ষা, যে পরীক্ষাটার জন্য স্বভাবতই এমএ পড়তে পড়তে শুরু করা প্রয়োজন। এছাড়া সিভিল সার্ভিস এক্সামিনেশন আছে। সিভিল সার্ভিসের জন্য এমএ লাগে না। সুতরাং পলিটিক্যাল সায়েন্স একটা সাবজেক্ট থেকে বা পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটা সাবজেক্ট থেকে অন্য যে একটা বিষয় নেওয়া দরকার, তার জন্য বাড়িতে বসে প্রাথমিক পড়াটা কিন্তু অত্যন্ত জরুরি। আমাদের এক বন্ধু এখন এসপি বীরভূম, আমাদের এক সিনিয়র, 1 বছরের সিনিয়র অন্তরা আচার্য, তিনি ডিএম ছিলেন উত্তর 24 পরগনার। এরকম অনেক বন্ধু বান্ধবরা কিন্তু সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করেছেন, এবং এই পাশ করার ফলে
তারা কিন্তু, যেটা আমি দেখেছি, যে তারা কিন্তু প্রাথমিকভাবে যেগুলো প্রথাগত কোচিং সেন্টার আছে সেগুলো বাদ দিয়েও যেটা করেছেন সেটা হচ্ছে স্বভাবতই নিজেদের পড়া। এই বইগুলো কিন্তু সরস্বতী বুক স্টলে গিয়ে একবার নিজের চোখে দেখে আসা উচিত, কেননা কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য এই বইয়ের দোকানটা খুব আহ আকর্ষণীয়। সব রকমের ম্যাগাজিন তারা রাখে, সব রকমের বই তারা রাখে, তাদের বলে দিলে সেই বইগুলো তারা আনিয়ে দেয়। সুতরাং এইভাবে পড়াশোনাটা শুরু করা দরকার। এবং আমি দীর্ঘদিন পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ক্লাস নিয়েছি এইচইআই থেকে বসে, এবং একটা সময় যারা গ্রুপে অফিসার ছিল তাদের বইগুলো আমি লিখে দিয়েছিলাম, এবং আমরা ক্লাস কন্ডাক্ট করতাম। যে এই পরীক্ষার জন্য যে অত্যন্ত মেধাবী হতে হবে তার কোনো কারণ নেই, এখানে প্রয়োজন অধ্যাবসায় এবং ধৈর্য। একটা কথা আমার এখানে মনে হয়, যখন আমি একবার আমার এখানে এপিজে আব্দুল কালাম আসবেন, আমি যখন নেতাজি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতাম, তখন আমি তার এক বন্ধু যিনি আগে এসেছিলেন কলকাতায়, অরুণ তিওয়ারি, যাকে নিয়ে ভিশন 2020 এই বইটা লিখেছিলেন এপিজে আব্দুল কালাম কেয়ার ফাউন্ডেশন ডিরেক্টর, অত্যন্ত সাধারণ একজন মানুষ, অত্যন্ত ভদ্র একজন মানুষ। যখন এয়ারপোর্টে নামলেন, আমি তার সঙ্গে গাড়িতে ফিরছি অ্যাম্বাসেডারে, তিনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন যে পেশেন্স অ্যান্ড গ্র্যাটিটিউড, এই দুটো জিনিস কিন্তু জীবনে সার্থকতা এনে দেয়। সুতরাং অধৈর্য হয়ে লাভ নেই, থিঙ্ক অফ দ্য নেক্সট ল্যাম্প পোস্ট, আরেকটু সময় দেওয়া দরকার। এবং এই সময় দিলে, আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি যে আমার ছাত্রছাত্রীরা যারা একটা সময় অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে ছিল, একটা সময় তাদের যে পারিবারিক অবস্থা ছিল, আজকে কিন্তু কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গায় তারা কলেজে পড়াচ্ছে, তারা পিএইচডি পর্যন্ত করছে, সুতরাং করেছে, এবং তারা কিন্তু অত্যন্ত অহংকারের সঙ্গে কিন্তু তারা আজকে জীবনযাপন করছে। এটা খুব জরুরি, এবং এই অহংকারটা যেন কখনোই আত্ম অহংকার না হয়, এই অহংকারটা হয় সার্থকতার অহংকার, যে অহংকার আরো কিছু মানুষ বা আরো কিছু ছাত্রছাত্রীকে আগামী দিনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। নেট স্লেটের বাইরে, যেটা আমি বললাম, সিভিল সার্ভিসের জন্য দরকার কিন্তু অধ্যাবসায়। 2 বছর 1 বছর এই সময়টা দিতেই হবে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে নিজেকে তৈরি করার জন্য, কারণ চারপাশের অস্থিরতা আছে, পারিবারিক সমস্যা আছে, কিন্তু নিজের 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা 6 ঘন্টা 10 ঘন্টা সময় কিন্তু আমাদের নিজেদের মতো করে কাটাতে হবে। এছাড়া যেটা আছে, জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন, এমএ করতে করতে কিছু সাইড ডিগ্রি করে নেওয়া যায়। যাদবপুরে যেমন ডিপ্লোমা কোর্স আছে, যেটা গ্রাজুয়েশনের পর 1 বছর করে নেওয়া যায়, জার্নালিজম মাস কম। অথবা আমাদের কিছু ইন্টারেস্টিং কোর্স আছে যেটা পরবর্তীকালে ইন্টারন্যাশনাল এনজিও তে কাজে লাগে, যেমন রেডিও প্রোডাকশন অথবা হিউম্যান রাইটস এর কোর্স। এগুলো, এই সার্টিফিকেট কোর্স গুলো যদি করে নেওয়া যায়, এগুলো বেশি খরচ নয়, 4-5 হাজার টাকার মধ্যে এই কোর্স গুলো করা যায়, বা আরো কমেও কিছু কিছু জায়গা থেকে করা যায়। এই কোর্স গুলো করে রেখে দেওয়া ভালো, যাতে আগামী দিনে জার্নালিজম এন্ড মাস কমে যাওয়া যেতে পারে। একটা কথা বলে রাখি, যত মানুষ জার্নালিজম মাস কমিউনিকেশনে যান, তাদের সকলেই কিন্তু, তার 50% লোক কিন্তু জার্নালিজম মাস কম পড়ে জার্নালিজম করে না, তারা আইদার বাংলা, ইংরেজি, পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ে জার্নালিজম করে। এবং আমাদের বহু ছাত্রছাত্রী আজকে মেন স্ট্রিম যে নিউজ পেপার গুলো আছে সেখানে কিন্তু চাকরি করছেন। যাদের ইচ্ছে আছে যে মার্কেটিং এ যাবে বা আইন পড়বে, তারা কিন্তু সেই আইন বা মার্কেটিং এ কাজ করেন। এই বিষয়টাও কিন্তু আমার মনে হয় যে অত্যন্ত জরুরি মনে রাখার, এগুলো, এবং এগুলো তারা পারিপার্শ্বিক ভাবে সাইডে গিয়ে এবং একই সঙ্গে ভাবতে পারেন। কিন্তু মূল বিষয় যেটা পলিটিক্যাল সায়েন্স ছাত্রছাত্রীদের বলবো, যে স্কোপটা আরো বাড়ছে, তারা রিসার্চে যেতে পারে। যাদবপুর সব বিস্তীর্ণ এলাকায় এখন রিসার্চ হয়, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চের অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। এছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন জায়গায় এখন গবেষণা করানো হচ্ছে। এই গবেষণাগুলো কিন্তু আরো ইন্টারেস্টিং। আজকে কিন্তু জেন্ডার অর্থাৎ নারী বিদ্যা বা মানবী বিদ্যা বা মিডিয়া স্টাডিজ, এগুলো কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অঙ্গ। সিনেমা নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণা করা যায়, আমাদের এক ছাত্রী করেছেন শঙ্খমালা। জেন্ডার নিয়ে করা যায়, আমার কাছে বহু ছাত্রছাত্রী জেন্ডার বা ক্লাস বা কাস্ট বা পার্টিসিপেশন নিয়ে করেছেন, উইমেন পার্টিসিপেশন নিয়ে করেছেন। ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে গবেষণা করা যায়, যেমন আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার আমার কাছে পিএইচডি করেছেন, এখন যাদবপুরে, কলকাতা পুলিশে উনি ছিলেন প্রাথমিকভাবে, এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে জয়েন করেছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার হিসেবে। এই বিভিন্ন রকমের কাজের উৎস কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান দেয়, সুতরাং আরো বেশি এনগেজমেন্ট বাড়ে। এছাড়া নন ট্র্যাডিশনাল সিকিউরিটি, যার আরেকটু সাহস আছে, সে কিন্তু যেমন আদিত্য অনেক খুব ইন্টারেস্টিং কাজ করছে বর্ডারে গিয়ে, ক্রস বর্ডার ট্রেড, ক্রস বর্ডার টেরোরিজম, নার্কো ট্রাফিকিং, ড্রাগ ট্রাফিকিং, এর ওপর কাজ করতে পারেন। আদিত্য কিছু কিছু জায়গায় যে ওয়ান বেল্ট যে সড়ক ব্যবস্থা আন্তর্দেশীয়, তার
অনেকটাই দেখেছে এবং সেই সশস্ত্র সীমা বল চক বহু গোপন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কিন্তু কাজ করেছে। তো এই কাজগুলো আরো বেশি ইন্টারেস্ট এনে দেবে পরবর্তীকালে, যেটা বইয়ের আকারে বেরোতে পারে। তার মধ্যে সন্ত্রাসবাদের উপর কাজ করতে পারে, নর্থ ইস্টার্ন রিজনে গিয়ে কাজ করতে পারে, মণিপুরে গিয়ে কাজ করতে পারে। আমরা 3 বছর ধরে একটা কাজ করলাম যেটা মোড়ে তামু বর্ডার, অর্থাৎ এপাশে মণিপুর ওপারে বার্মা, ওই ধরনের বর্ডারে আমরা ট্রাফিকিং এর ওপর কাজ করলাম। এছাড়া উইমেন ট্রাফিকিং এর ওপর কাজ হতে পারে, অনেক বিষয় আছে, চাইল্ড রাইটস এর ওপর কাজ হতে পারে। তো প্রতিটি বিষয় কিন্তু এখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অঙ্গ। সুতরাং একটু মানসিক জোর বাড়ানো দরকার, একটু সাহস বাড়ানো দরকার, তাহলে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক স্কোপ আছে এবং অনেক ভালো ভালো ছাত্রছাত্রী এখন কলেজে পড়াচ্ছেন। আমরা আছি, যদি মনে হয় যে কোনো বিষয়ে সাজেশন দরকার, কোনো বিষয়ে সাহায্য দরকার, আমার ছাত্ররা তো আমাদেরই ছাত্র, তাদের কিন্তু সবসময় আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তারা ছোট কোর্স হোক, 6 মাসের কোর্স হোক, নিজেকে তৈরি করার জন্য কিছু ভাবনা হোক, আমাদের লাইব্রেরি আছে, লাইব্রেরি ব্যবহার হোক, এগুলো কিন্তু তারা ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু আমি প্রাথমিকভাবে বলবো, যখন সময় এখন আছে, একটা রেগুলার নিউজ পেপার পড়া, বাংলা এবং ইংরেজি, একটা বই পড়া, অর্থাৎ সে বইটা হচ্ছে সিভিল সার্ভিসেস ক্রনিকেল এবং ইকোনমিক এবং পলিটিক্যাল উইকলি, এবং দুটো মেজর কাগজের এডিটোরিয়ালটা একটু পড়তে অভ্যেস করুন আগামী 2 বছর 3 বছর, যতক্ষণ না মেন স্ট্রিম আরো বিষয়গুলো আপনারা জানছেন। আমি এখানেই থামবো, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে স্বাগত। Thank you, sir. Thank you for the wonderful, wonderful talk. I'm sure the students will now look at the study of politics, this discipline of political science, from an entirely new perspective. Thank you for providing them with a ray of hope. We have 2 of our students, third semester students, Anuj and Megha, who have volunteered to read out the questions, if there are any questions from the students. So I request Anuj and Megha to kindly read out the questions, if there are any. Yes, sir. শুভ সকাল আমাদের সকল শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের। তো আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের থার্ড সেমেস্টার ছাত্র সম্রাট সাহার তরফ থেকে প্রশ্নটি হলো, দূতাবাস এবং কনসুলেটে রাষ্ট্রদূত পদে আবেদন করার জন্য কি কি যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে? আন্তর্জাতিক দূতাবাসে অন্যান্য কি পদের জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান ছাত্র হিসাবে ভবিষ্যৎ রয়েছে? আর কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন, বলো। স্যার আমি হচ্ছি 5th সেমেস্টার স্টুডেন্ট সৌমিক রয় বলছি। যে স্যার আমার মানে ইচ্ছা আছে স্যার, মানে পুলিশের জন্য ট্রেনিং নেওয়া বা প্রিপারেশন নেওয়া। তো আমি এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে কি আমি সেই ট্রেনিংটা নিতে পারবো? আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিই যে এমবাসিতে আমি একটু ধরিনি এই মুহূর্তে, এবং এমবাসিতে চাকরি করার জন্য যদি তোমরা যাদবপুর বা অন্য কোথাও থেকে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস নিয়ে পড়ো এবং একটু সাবজেক্ট স্পেসিফিক, যেটা তোমাদের স্যার আছেন আদিত্যর সঙ্গে কথা বলতে পারো তোমরা, যে আমরা যেটা পরবর্তীকালে করি, যে ভাবো দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, চায়না, ইউএসএ, সাবজেক্ট স্পেসিফিক বা এরিয়া স্টাডিজ নিয়ে যদি পড়াশোনা করো আর একটু সুবিধে হয়। এছাড়াও রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে এমএ তে যদি খুব ভালো রেজাল্ট করো, তাহলে দেখবে প্রতিটি, বিশেষ করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, আমেরিকান কনসুলেট, আমি তোমাদের অনুরোধ করবো যে বিভিন্ন সময় এই অনুষ্ঠানগুলো হয়, যেটা আমি আদিত্যকে পাঠিয়ে দেবো, তোমরা একটু সেই অনুষ্ঠানগুলো থাকো। কিছুদিনের মধ্যে 3 বা 4 তারিখে ব্রিটিশ কাউন্সিলের সঙ্গে একটা অনুষ্ঠান হবে, যেখানে তারা ছাত্রছাত্রী বা এক্স এমপি তারা যোগাযোগ করবে, কথা বলবেন। এগুলো একটু যোগাযোগ তোমরা করো, তাহলে বুঝতে পারবে যে পলিসি ব্রিফিং কিভাবে করতে হয়। আর একটু বড় হলে যে যখন এমবাসিতে কেউ চাকরি করতে ঢোকে, কোনো একটা এলাকার সম্বন্ধে তাকে ব্রিফ করতে হয়, এটা আরেকটু কমপ্লেক্স ব্যাপার। এবং এটা যদি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এমএ করা যায় তাহলে সুবিধে, পলিটিক্যাল সায়েন্সেও যদি এমএ করো তাহলে স্পেশালাইজেশন অবশ্যই ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস রাখাটা খুব জরুরি। তাহলে এই সব জায়গাগুলোতে কিন্তু চাকরি পাওয়াটা সহজলভ্য হয়। কলকাতায় একটু কম হয়, বিশেষ করে জাপানি কনসুলেট তো নেয়, আমেরিকান কনসুলেটও নেয়, কিন্তু বাইরে দিল্লিতে কিন্তু এর ডিমান্ড প্রচন্ড রকম বেশি, বিশেষ করে ইউরোপীয় কমিশন এবং সমস্ত রকম দূতাবাস যেহেতু সেখানে অবস্থিত। কিন্তু এখানে চাকরি করার যেমন খুব ভালো দিকও আছে, খারাপ দিকও আছে। এখানে কিন্তু পরবর্তীকালে চাকরি করার সময়টা
নিজের মতো করে কোনো কিছু ইন্টারপ্রেট করা যায় না, অর্থাৎ যে স্বাধীনতার জায়গাটা কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ণ হয়। তবে যদি সে কেরিয়ার অপশন হিসেবে ডিপ্লোম্যাটদের সঙ্গে কাজ করার প্রচেষ্টা চালায়, তাহলে এই এমবাসি গুলোতে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারে, নিয়মিত তারা লোক নেয়। তার থেকে আমি আরো একটু ভালো সাজেশন দিচ্ছি, তোমরা নিজেরাই ডিপ্লোম্যাট হওয়ার জন্য সিভিল সার্ভিসেসটা ভালো করে দাও, সেটা কিন্তু আরো বেশি আকর্ষণীয়। এবং বিদেশ মন্ত্রকের কিন্তু শুধুমাত্র যে বাইরে অ্যাম্বাসেডাররা যায় তা না, হোম মিনিস্ট্রি থেকে লোক নেয়, সেই জন্য স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পরীক্ষাগুলো দাও, মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স এর পরীক্ষাগুলো দাও, পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স এর পরীক্ষাগুলো দাও, এবং প্রত্যেক শনিবার করে এমপ্লয়মেন্ট নিউজ বেরোয়, সেটা এখন অনলাইনেও পাওয়া যায়। তোমরা এই এমপ্লয়মেন্ট নিউজটা নিয়ে এখন থেকে নিজেদের তৈরি করতে শুরু করো। এখানেও কিন্তু আমাদের বহু ছাত্রছাত্রী জয়েন করেছেন, পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স বলো, মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স বলো, এসএসবি বলো, এই পরীক্ষাগুলো কিন্তু তোমরা ধীরে ধীরে দিতে শুরু করো। আর দ্বিতীয় যে প্রশ্নটা তুমি করলে, আরেকবার বলো প্রশ্নটা কি ছিল? সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে পুলিশের চাকরি। পুলিশের চাকরি করতে গেলে দুটো পরীক্ষা, ঠিকঠাক পুলিশের চাকরি করতে গেলে তোমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল WBCS টা দাও, ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসটা দাও। এছাড়া আইএস পরীক্ষাটা, যেটা আমি তোমাকে বললাম, আইএস পরীক্ষা 3টে স্তর হয়। প্রথমটা হচ্ছে আইএএস, তারপরেরটা হচ্ছে আইপিএস, এবং 3 নম্বর হচ্ছে আইএফএস। অর্থাৎ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস সবসময় সবার উপরে থাকে, তারপরে ইন্ডিয়ান ফরেন সার্ভিস, তারপরে ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস। তোমরা এই পরীক্ষাগুলো, কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলো দাও। এছাড়াও অ্যাডিশনাল পরীক্ষা প্রচুর হয়। এই 3টে মেন পরীক্ষার পরেও কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় কমিশনার, হ্যান ত্যান, এর পরীক্ষাগুলো কিন্তু একই প্যানেলে হয়। সুতরাং পুলিশের চাকরিটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে তোমরা যদি করতে চাও, তাহলে একটু উচ্চপদস্থ চাকরির জন্য অ্যাপ্লাই করো, যেহেতু এখনো তোমাদের সময় আছে। এবং এই সময়টা আগামী 2-3 বছর নিজেদের পড়াশোনা দিয়ে নিজেদের তৈরি করাটা আমার মনে হয় ভালো। শুধুমাত্র পুলিশ কিন্তু অনেক রকমের হয়, যদি তোমার ইন্টেলিজেন্স চাকরি করতে ইচ্ছে করে, তাহলে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো তারাও কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট নিউজে আলাদা করে বিজ্ঞাপন করে। এছাড়া আমাদের যে হোম মিনিস্ট্রি, ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট, তারাও কিন্তু আলাদা করে বিজ্ঞাপন করে। এগুলো একটু খেয়াল রেখো এবং অ্যাপ্লাই করো নিয়মিত। হ্যালো, অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর ইমান কল্যাণ লাহিড়ী মহাশয় আপনাকে, আপনার এরকম অতুলনীয় একটি বক্তব্য আমাদের সকল শিক্ষার্থীদের পেশ করার জন্য। এবং আমরা সকল শিক্ষার্থীরা আপনার কাছে অনেক কৃতজ্ঞ আমাদের এরকম পথ নির্দেশ দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। ধন্যবাদ তোমাদের। গুড মর্নিং স্যার। আমি সিটি কলেজে পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের 3rd ইয়ার স্টুডেন্ট স্যার। স্যার আমি এখন 3rd ইয়ার কমপ্লিট করার পর সিভিল সার্ভিসের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি, WBCS, ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস কমিশন। তো আমার LLB করাটা ঠিক হবে না MA-টা? MA যদি করি তো পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিয়ে করবো, ইচ্ছা আছে। এই বিষয়ে কিছু সাজেশন দিন আমার। যদি তুমি সিভিল সার্ভিসটা ঠিক করো, তাহলে একটা জায়গায় স্টিক করো, তাহলে তুমি MA করো। আর যদি তুমি মনে করো যে তুমি আরেকটা দুটো প্রফেশন একসঙ্গে ভাবলে কিন্তু কোনোটাই হবে না। আচ্ছা আচ্ছা। তোমার যদি মনে হয় তুমি সিভিল সার্ভিস করবে, LLB-টা তুমি আরো পরে সময় পাবে। আচ্ছা আচ্ছা। এখন অনেক প্রাইভেট থেকে LLB করানো যায়, তুমি সময় পাবে। আগে 2 বছর একেবারে সবকিছু ছেড়ে পড়াশোনা শুরু করো। এবং এখানে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পেপারটা সুবিধা। হ্যাঁ, সুবিধা হবে। আমি এখানে আমি যা দেখছি, আমি 6 মান্থ স্টাডি করেছি স্যার। এখানে জিআই, রিজনিং, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ইকোনমিক, পলিটি সবকিছুই আছে। তো আমি পড়ছি। তো যা দেখলাম, তুমি যেহেতু এটা পরবর্তীকালে করতে পারবে, আপাতত তুমি এটার উপরে কনসেন্ট্রেট করো। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Acha, do you have any more questions? স্যার আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে। বলো স্যার। আমি জানতে চাই, স্যার আমি রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটিতে MA ফাইনাল সেমিস্টারে পড়াশোনা করছি। স্যার আমি জানতে চাই যে স্যার লেকচারশিপে ক্যারিয়ারে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার প্রফিসিয়েন্সিটা কতটা ইম্পর্টেন্ট? বাংলা ভাষা পড়াতে হবে। দেখো, বাংলা অথবা নেপালি তোমাকে জানতেই হবে। বাংলায় আমার যেটা অভিজ্ঞতা, আমি এমন ছাত্রছাত্রী দেখেছি যারা বাংলা বলতে পারতেন না সেইভাবে, কিন্তু আজকে এতদিন পরে তাদের মতো বাংলা কিন্তু অনেকেই ভালো বলতে পারছে না। বাংলাটা শিখে নাও, যদি তোমার অসুবিধা হয় বাংলা বলতে শুরু করো। আমিও যখন প্রথম বিভিন্ন জায়গায়, ভাবো কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু প্রতিষ্ঠানে ক্লাস নিতে গেছি, আমার হিন্দি খুব বাজে ছিল, কিন্তু কোঅপারেট করার পরে এখন কিন্তু আমি
ক্রমাগত 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা হিন্দিতে লেকচার দিই, সেটা খারাপ হোক ঠিক হোক, কনফিডেন্সটা বাড়াও, বাংলাটা একটু শিখে নাও, কারণ ভার্নাকুলার ল্যাঙ্গুয়েজে তোমাকে কমিউনিকেট করতে হবে। Thank you, sir. Thank you so much. Acha, any more questions? Sir, I have a question, sir. Okay, I think we can take only one, na sir? One question, I Yes, think. yes, sir. Okay. Sir, I would like to ask, sir, we study political science as a theoretical subject, but in real life, sir, real politics scenario is different. So how can we combine these two perspectives so that Indian political system could omit its backlog? Means I'm talking about means our subjectual means political science as a theoretical subject, and the politics we see in our real life. So how can a political science student affect that politics to overcome our political backlogs? I have already mentioned that political science is no more a theoretical subject. The books I have written is theoretical, but all the books are empirical too. Apart from the books I have written for Netaji Subhash Open University, all the books are theoretical too. So what I would suggest, you can do research on many other things, as I've already mentioned: gender, non-traditional security traits, connectivity, regionalism, then class, gender. Because you can do a research on Motuas, you can do a research on the women participation. So it is no more theoretical, but without theory, you cannot do the practicals too. So for practicals, you develop your own theory that what is happening today, because perspective has changed, time has changed, and new theory, new areas are coming up. Okay, thank you, sir. Thank you very much, sir. Okay, if you don't have any more questions, I would now like yes. to request. Are there any more questions, Megha? Yes, sir. স্যার আমাদের থার্ড সেমের একজন ছাত্রী লাবণী মণ্ডলের তরফ থেকে একটি প্রশ্ন আছে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক্ষেত্রে ইউপিএসসি সিএসসি চর্চা ছাড়া এমন কি পথ আছে যেখানে আমরা রাষ্ট্রের জনসেবা করতে পারি? সমাজসেবা, সেখানে তোমার এখন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন আছে, ক্রাই আছে, বিক্রমশিলা আছে, ইন্টারন্যাশনাল এনজিওস আছে, ইউনিসেফ আছে, তোমরা সব দেওয়া থাকে। এছাড়া মিনিস্ট্রি অফ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট একটা ডেডিকেটেড ওয়েবসাইট আছে, সেখানে স্কলারশিপ গুলো পর্যন্ত দেখতে পারো, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। সেখানে বিভিন্ন বাইরে যাওয়ার স্কলারশিপ গুলো থাকে। এছাড়া নিজেরা যেটা বললাম, হিউম্যান রাইটস উপর কোর্স করে নাও, ছোট একটা, তোমরা পরবর্তীকালে এনজিও জয়েন করতে পারবে। এবং এগুলো ইন্টারন্যাশনাল এনজিও, এগুলো ছোটখাটো এনজিও নয়। এখানে গিয়ে তোমরা অনেক বেশি কাজ করতে পারবে। আমাদের বহু ছাত্রছাত্রী ইউনাইটেড নেশনস যেতে পারে, ইউনিসেফে যেতে পারে, তারা কাজ করছে। তো তোমরাও এইভাবে করবে। প্রথম বিষয়টা হচ্ছে সাহস এবং একা এগিয়ে যাবার ক্ষমতা, সেটা কিন্তু তোমাদের সকলকে রাখতে হবে। এবং যেটা আমি বিপদে পড়লেও যে আমি থামবো না, এটাও কিন্তু তোমাদের ভাবতে হবে। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনার এরকম বার্তার জন্য। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। Thank you, sir. And thank you, students, for the questions. I would now like to request Dr. Supriti Sarkar, who is an associate professor in the Department of Zoology, as well as the convener of our seminar committee and the research and development cell of City College, to kindly deliver a vote of thanks. Can you hear me, Aditya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're audible. And very, very good morning, everybody. Now, on behalf of Research Developmental Cell of City College, first I like to express our gratitude to our Honorable Principal, Dr. Shital Prasad Chattopadhyay, for patronizing this seminar. Then I like to extend our thanks to Dr. Tapan Kumar Ghosh, IQAC coordinator, who always encourage us in organizing these kinds of webinar from different departments. Now, our most honored respect to today's only speaker, Dr. Iman Lahiri from Jadavpur University. Now, in his lecture, his enlightening and encouraging lectures, how he discussed different avenues where the students, after finishing their course-oriented course, could find themselves in a proper way. And me being from different subjects, I think not only the Pol Science students, but all students can develop their confidence about their subjects.
and he also told us that how much how the pulse science is blended with all social or our daily life. Really, many thanks, our heartfelt thanks to Dr. Lahiri for his enlightening and encouraging speech. We all wish you good health. Thank you again, Dr. Lahiri. Now, I like to thank Dr. Shagota Ghosh, head of the Pol Science Department of City College, for organizing these kinds of seminar, especially thinking about students. Now, our heartfelt thanks to Aditya. Since he joined City College, he has organized so many such webinars or seminars regarding different practical issues, especially today's students' career-related webinar he arranged in this pandemic situation. Really, Aditya, you deserve all of our heartfelt thanks. May God Thank you, ma'am. bless you. May God keep blessing you. Thank you, ma'am. And welcome. At the same time, I like to thank other faculty members of Pol Science Department who also helped us in organizing this webinar. Now, last not least, our sweet thanks to our beloved students, without whose participation, rather such interaction, this webinar would have been so much successful. So with these few words, once again, I like to thank all of those who directly or indirectly help us to make this webinar successful. Thank you all. Thank you, ma'am. With this, we have come to the end of today's interactive session. I hope our students have a clearer idea of the various avenues, various opportunities that are open to them as students of political science. On behalf of the department, I thank you all for participating today and making this small initiative successful. I thank you all for your constant support, the faculty members, IQAC seminar committee, our HOD, the students. I thank you for your support. I wish you the best of health in these uncertain times. And I also want to say thank you to Dr. Larry. IKL sir, thank you so much for your wonderful speech, wonderful talk. I'm sure our students are encouraged. With this, I think we can end our interactive session here because sir has to also go to another session, I think. So thank you all. Thank you so much. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Welcome. Thank you, ma'am. Welcome, everybody. Thank you for attending. Thanks for our grateful encouragement. Thank you.